Hello, good morning everyone and welcome to this webinar. Let me introduce myself. I'm Dr. Shirisha Sathe. I'm a doctor, medical doctor by training, but after 10 years of my medical practice, I did my master's in clinical psychology and currently pursuing my PhD on the issue of domestic violence. So for last 25 years, I have been working as a counselor, as a psychotherapist, and being a consultant to lot many NGOs in and around Pune. And that gave me lot of opportunities to interact with lot many people from different walks of life, lot many different age groups, and of course I have my own private practice of counseling and psychotherapy, which also gives me an opportunity to really know a lot of people and how things work, why certain things fail, and how do we really correct them. So I'm Dr. Shirisha Sathe. Today, this webinar, we are going to really talk about primarily communication with teenagers. Of course, let me assure you that this is not about giving gyan on Sunday morning, but it is more about sharing some experiences and sharing some insights which probably might help us. I'll begin with a favorite anecdote of mine, which I heard many years back, shared by one of the resource person in a workshop which I happened to attend. The resource person was telling us a story. She told us that one day after finishing her work, she was just going home and she was standing on the bus stop. And on the opposite side of the road, she could see two people wearing uniforms and they were doing something. One was digging the footpath and would move ahead, and the other would just put back that soil into that pit again and move. So she started wondering. बहुत अचरज लगा उनको. खूप आश्चर्य वाटलं की हे काय चाललंय या दोघांचं. युनिफॉर्म घातलेले दिसत आहेत. एक खड्डा खणतोय, दुसरा त्याच्यात ती खणलेली बाहेर काढलेली माती पुन्हा लोटतोय. आणि त्या असं म्हणाल्या की ते दोघं जण ज्या वेळेला रस्ता क्रॉस करून समोर आले त्यांच्या बाजूला, तेव्हा त्या म्हणल्या की मला राहवलं नाही अजिबात. म्हणून मी त्यांना विचारलं की काय हो, तुम्ही कॉर्पोरेशनचे कर्मचारी का? तर ते म्हणले हो. ते म्हणले हे तुम्ही काय करताय? तर तो म्हणला की काय नाही मॅडम, आम्ही आमचं रोजचं काम करतोय. ते म्हणले हे कुठलं काम? एक जण खड्डा खणतोय, दुसरा ती बाहेर काढलेली माती पुन्हा खड्ड्यात लोटतोय. हे कुठलं काम? तर तो शांतपणे म्हणला की मॅडम त्याचं काय आहे, आमची 3 जणांची टीम आहे. माझं काम आहे खड्डा खणण्याचं, ह्याचं काम आहे, आमच्यातल्या दुसऱ्याचं काम आहे झाड लावण्याचं, रोप लावण्याचं, आणि ह्याचं काम आहे माती लोटून तो खड्डा बुजवण्याचं. आज आमच्यातला तिसरा आला नाही आहे, पण आम्ही आमचं काम करतो. सो हा माझा अनेक्डोट लक्षात राहण्याचं कारण असं की खरंच अनेक इश्यूज जेव्हा मी माझ्या कन्सल्टिंग रूममध्ये बघते तेव्हा असं लक्षात येतं की विशेषतः पेरेंटिंगच्या बाबत आपलं असंच चाललंय. आपल्यातला हा तिसरा कुठेतरी हरवलाय आणि आपण खड्डा खणतोय, माती टाकतोय, पण आपल्यातला तिसरा जो रोप लावतोय तो मात्र गैरहजरच आहे. आणि आय थिंक आजचं जे सेशन आहे, इट इज अबाउट फाइंडिंग दॅट थर्ड पर्सन हू रिसाइड्स विदिन अस. नाहीतर मग होतं काय, तर ट्रेडमिलवर चालल्यासारखं होतं. वेळ जातो, एनर्जी जाते, तासाभराने सुद्धा म्हणावं आपण कुठे पोचलो तर आहेत तिथेच आहोत. सो लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू दॅट दिस इज नॉट अबाउट शेअरिंग ज्ञान, इट इज मोर अबाउट sharing my experiences, sharing insights which I think will help a lot of you. Now, before we move ahead, let me tell you why there is a need
टू रियली थिंक अबाउट अ चेंज. कि हम लोग भी कभी टीनेजर्स थे, हम लोग भी एडोलसेंट्स थे. ऑफ कोर्स when I was a teenager and when you people were teenager, my parents raised me, their parents raised them. फिर अभी क्यों इतनी नौबत आ गई है कि हमें सोचना पड़े कि टीनेजर्स का क्या किया जाए और उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे किया जाए. I'll tell you why there is a need to do so, why we need to be really be more cautious and conscious about it with more insights. Let us understand the context which has changed over the period of time. In earlier days, when a child would enter adolescence period or is about to enter teenage, that was considered as an asset to the family, because soon he would join that work which is about the livelihood, and the source of livelihood will lie in the family itself. त्यामुळे मूल तरुण व्हायला लागलं, मुलगा की तरुण व्हायला लागला की आई वडील त्याच्याकडे आशेने बघायचे, कारण तो घरातला जो काही व्यवसाय आहे पैसे कमवण्याचा, अर्थार्जनाचा, त्याचा एक भाग होणार आहे. सो इट वॉज कन्सिडर्ड टू बी एन ॲसेट. Whereas today teenagers or adolescents are more of a liability. अजूनही काही ठिकाणी, उदाहरणार्थ महाराष्ट्रामधल्या मराठवाडा जिल्ह्यामध्ये ऊसतोडणी कामगार जिथे आहेत तिथेही पुन्हा हा आज विचार आहेच आहे की मूल मोठं व्हायला लागलं, तरुण व्हायला लागलं की चला मळ्यामध्ये काम करायला आणि ऊस तोडणीसाठी एक एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा हात मिळाले, याचा अर्थ पुन्हा जास्ती पैसे मिळाले. तिथे घडून येणारे बालविवाह, म्हणजे बालविवाहाचं समर्थन नाही, पण त्या विवाहाच्या मागचंही कारण असंच की पुन्हा दुसऱ्या एक घरातली मुलगी पुन्हा आपल्या घरात आली म्हणजे पुन्हा ऊस तोडणीसाठी अजून 2 हात मिळाले. त्यामुळे ह्या वयाकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन पूर्वी होता, काही ठिकाणी आजही आहे, पण बहुतेकशा मॉडर्नाइज्ड शहरांमध्ये राहणाऱ्या, सिटीजमध्ये राहणाऱ्या ह्या सगळ्या क्लासमध्ये मात्र ॲडोलसन्स आणि टीनेजर ही एक लायबिलिटी आहे. हे पहिलं कारण. दुसरं कारण असं की पूर्वीच्या काळामध्ये हा कालावधी खूप लहान असायचा. म्हणजे मुलाचं शिक्षण झालं की साधारणपणे त्याने कामाला लागावं आणि पैसे कमवायला लागावेत, आणि मुलीच्यासाठी तर शिक नाही तर लग्न करून देतो, असे उघड उघड 2 ऑप्शन्स होते. बिकॉज द आउटकम ऑफ पेरेंटिंग वॉज क्लिअर, and it was to make son a breadwinner and make daughter a homemaker. Clear cut outcome. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्यामध्ये काही लक्ष घालायची गरज आहे असं वाटत नव्हतं. आणि आता मी म्हटलं तसं की 13-14व्या वर्षापासून आपण ज्याला टीनेज म्हणतो, तो शब्दसुद्धा खरं तर 13, 14, 15 इकडून आलेला आहे. तर तिथून टीनेज सुरू होतं आणि जेमतेम 17-18व्या वर्षापर्यंत 5 वर्षाचाच कालावधी असतो, जेव्हा त्यांची वाटचाल ॲडल्टहूडकडे जाते आणि त्या ॲडल्टहूडचे सगळे आउटकम डिफाईन्ड होते. पण आता मात्र मंडळी आपल्याला लक्षात येत आहे की आउटकम्स वेगळे आहेत. व्हॉट वर्क फॉर मी ॲज अ चाइल्ड डिड नॉट वर्क फॉर माय डॉटर, अँड व्हॉट वर्क फॉर हर is not going to work for her child if she chooses to have one. आता ह्या वाक्याचा शेवटचा भाग बघा, तिथे पुन्हा काही गोष्टी बदलल्यात. मॅरेज अँड हॅव्हिंग अ चिल्ड्रन हे इनएव्हिटेबल गोष्टी होत्या आपल्या सगळ्या लाईफ प्रोसेसमधल्या. पण आता वेन आय से इफ शी चूजेस टू हॅव वन, ह्याचा अर्थ मॅरेज आणि हॅव्हिंग अ चाइल्ड ह्या इनएव्हिटेबल गोष्टी राहिलेल्या नाही आहेत. पण मग त्याची जागा कशाने घेतली? व्हॉट इज बिकम इनएव्हिटेबल देन? इफ मॅरेज अँड चाइल्ड बेअरिंग इज नॉट इनएव्हिटेबल नाव, देन व्हॉट हॅज रिप्लेस्ड इट? 2 things. One is resilience, and second is to have that ability
टू फेस द कॉम्प्लेक्स अँड चॅलेंजिंग वर्ल्ड. कारण ही जाणीव तर मला असं वाटतं आपल्या सगळ्या पालकांना होतीये की ते जग, आपल्या आजूबाजूचं जग ज्या झपाट्याने वाढतं आहे. म्हणजे मी नेहमी असं म्हणते की आज पहिलीत असलेल्या मुलाला आपण जे काही शिकवतो आहोत ते 2040मध्ये खरंच किती उपयोगाचं असणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला कल्पनाच नाही आहे. पण आत्ता आपल्याकडे त्याला देण्यासाठी दुसरं काहीच नाही आहे. सो इट्स मोर ऑफ एन इनर्शिया बिकॉज ऑफ विच आपण त्याला तेच तेच देतो आहोत जे आपण घेत गेलो ते. त्यामुळे आपल्याला हे सगळ्यांना नक्की माहिती आहे की हे जग खूप झपाट्याने बदलतं. इट इज बिकमिंग मोर अँड मोर कॉम्प्लेक्स अँड मोर चॅलेंजिंग. म्हणजे एका बाजूने कम्फर्ट्स, लक्झरी, टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्सेस सगळे होत आहेत, पण दुसऱ्या बाजूने चॅलेंजेसही तितकेच कॉम्प्लेक्स होत आहेत. सो आत्ताचा आउटकम जे आहे, ॲज आय सेड, इट्स गोइंग टू बी डिफरंट अँड दॅट इज टू बिल्ड अप रेझिलियन्स, टू बी रेझिलियंट अँड टू बी एबल टू हॅव. सो मगाशी मी म्हटलं तसं की पूर्वी ते तो मुलगा मोठा झाला की घरातल्या व्यवसायाला हातभार लावेल आणि एक कमावता हात मिळेल. आता मात्र वी रेज अवर चिल्ड्रन सो दॅट दे बिकम केपेबल ऑफ लिव्हिंग अवर हाऊस बिकॉज वी नो दॅट देअर फ्युचर लाईज आउटसाइड अवर वॉल्स ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द हाऊस. हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे पूर्वी घरातल्या व्यवसायासाठी आणि आता घर सोडून जाण्यासाठी आपण मुलांना तयार करतो आहोत. आणि ह्या सगळ्याचा आपण विचार केला तर याचा अर्थ आपला रोल पण बदलण्याची गरज आहे. याच्या जोडीला अजून काही गोष्टी सांगते. न्यूरोसायन्स म्हणजे मेंदूचं जे शास्त्र आहे, इट इज रिअली रिव्हिलिंग सो मेनी थिंग्स अबाउट विच मोस्ट ऑफ अस वर क्लूलेस फॉर ऑल दीज इयर्स. कारण जसजशी टेक्नॉलॉजीमुळे इमेजिंग टेक्निक्स ॲडव्हान्स होत गेली तसतसं ब्रेनच्या बाबतीत अनेक मार्व्हल्स समोर यायला लागली. आणि आय थिंक knowing those marvels and knowing how the brain functions will always help us and it is such an empowering feeling. याचं कारण सांगते की इतके वर्ष ना टीनेज बिहेवियर असं म्हटलं की त्याची जी काही वैशिष्ट्य होती, रिस्क टेकिंग, चॅलेंजिंग द अथॉरिटी, रिबेलिंग, अशी जी काही सगळी बिसाइड्स बिईंग क्लेवर, बिईंग इंटेलिजंट, बिईंग डायनॅमिक, ही सगळी जी ॲडजेक्टिव्ज होती त्याच्या जोडीला ही पण ॲडजेक्टिव्ज होती. आणि त्या सगळ्याच्या मागे कारण असं दिलं जायचं की दॅट हॅपन्स बिकॉज ऑफ रेजिंग हॉर्मोन्स. लेट मी टेल यू, रेजिंग हॉर्मोन्स इज अ मिथ. असे काहीही रेजिंग हॉर्मोन्स नसतात. देर इज अ हॉर्मोनल चेंज ऑब्वियसली, बट दॅट कॅनॉट बी और दोज हॉर्मोन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोल बिहेवियर ऑफ अ टीनेजर और अन ॲडल्ट. बिकॉज दिस वॉज अगदी रिसेंट पास्टपर्यंत रेजिंग हॉर्मोन्स असं म्हटलं की वन थिंग दॅट वेंट विदाउट सेईंग वॉज दॅट यू कॅनॉट डू एनिथिंग अबाउट इट. बट विथ रिव्हिलेशन्स फ्रॉम न्यूरोसायन्स और ब्रेन सायन्स, नाव वी नो व्हाय teenagers behave in certain way. What is it that happens in their brain which makes them or almost compels them to behave in certain way? What are the evolutionary reasons? What are the developmental reasons? And how they really have an encounter with the situation? This is another reason की एवढी माहिती आपल्याकडे आहे, मग ही माहिती का नाही करून घ्यायची जर आपलं पेरेंटिंग आपल्याला खूप सुंदर आणि आनंदाचं करायचं असेल. कारण पुन्हा मगाशी मी म्हटलं तसं की आता टीनेज ही जर लायबिलिटी असेल आणि तो पिरियड आता लेंथच झाला असेल की ते मूल टीनेजर झालं आणि त्याच्यानंतर ते आपलं घर सोडून फिजिकली किंवा व्हर्च्युअली पण त्याचं जग बाहेर शोधणार आहे, हा जो कालावधी मोठा असेल तर तो आनंदाचा का नसावा, तो फक्त ताणाचा का असावा, हा एक भाग. आणि त्याच्यासाठी त्याचं न्यूरोसायन्स माहिती करून घेतलं तर आय थिंक आपल्याला आणि स्वतः मुलांना सुद्धा ते जेव्हा कळेल तेव्हा आय थिंक दॅट वुड बी लॉट एम्पॉवरिंग टू द स्टुडंट्स, टू चिल्ड्रन अँड ॲज वेल ॲज टू द पेरेंट्स. आणि त्यामुळेही मला असं वाटतं की हा बदल जर घडवायचा असेल तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जाणून घेतल्या तर इट वुड बी रिअली फन.
आणि एक लक्षात घेऊया आपण की पेरेंटिंग इज ऑलवेज अन अपॉर्च्युनिटी टू ग्रो ॲज अन इंडिव्हिज्युअल. फक्त गंमत कुठे होते माहिती आहे का, की मूल 1 वर्षाचं होतं त्यावेळेला आपणही पालक म्हणून 1 वर्षाचे होतो. पण होती गंमत अशी की नंतर मूल भराभरा वाढत जातं आणि आपला पालक म्हणून वाढण्याचा वेग मात्र मंदावत जातो. इट स्लोज डाऊन. आणि मग अनेक वेळेला मिसमॅच कुठे होतो, तर मूल 18 वर्षाचं आणि आपण अजूनही 7-8 वर्षाचेच पेरेंट राहिलोत. आणि मग तिथे मात्र मिसमॅच व्हायला लागतो आणि तिथे गोंधळ व्हायला लागतात. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या गोष्टींकडे बघितलं तर एक आपली ग्रोथ ॲज अन इंडिव्हिज्युअल ही पण होते. आणि हे जर आपल्याला ह्या अर्थाने दिसलं आणि स्वतःची ग्रोथ ॲज अन इंडिव्हिज्युअल दिसली, स्वतःही पालक म्हणून आपण वाढताना दिसलो, तर वी वूड एन्जॉय दॅट प्रोसेस. आणि यातलं अजून एक अत्यंत महत्त्वाचं कारण म्हणजे हे वय जे आहे ना, त्या वयाला पिरियड ऑफ स्टॉर्म अँड स्ट्रगल असं म्हणतात. म्हणजे स्टॉर्म विदिन अँड स्ट्रगल आउटसाईड. इतकं व्हायब्रंट वय असतं हे. आणि त्या वयात घरामध्ये जी काही सगळी चहलपहल होत असते ती आपण एन्जॉय केली नाही, तर नुसतंच आपण त्याचं ओझं वागवलं, नुसत्याच त्याच्या जबाबदाऱ्या घेतल्या आणि आनंद घ्यायचं मात्र विसरूनच गेलो किंवा ते राहूनच गेलो. असं होऊ नये ह्याच्यासाठी हा सगळा खटाटो. अँड दॅट इज द रिझन वाय आय एम शेअरिंग विथ यू द इन्साइट्स. दॅट इज द रिझन वाय I decided to talk to you, have a dialogue with you, की हे का करायचं, नाहीतर आपण नाही का वाढलो, मग ही मुलंही तशीच वाढतील. पण तसं होताना आपल्याला दिसत नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटतंय की बदलायचं आहे हे नक्की, बरोबर. कारण ते बदललं तर ते खूप आनंददायी होणार आहे. जबाबदाऱ्या येणारच आहेत, चॅलेंजेस येणारच आहेत, पण त्या आपल्या ग्रोथच्या अपॉर्च्युनिटीज पण आहेत ॲज अ पेरेंट. बिकॉज कम्फर्ट अँड ग्रोथ नेवर गो हँड इन हँड. त्यामुळे थोडासा ताण, थोडासा आनंद आणि या सगळ्याचा एक बॅलन्स करत करत हे व्हायब्रंट जग, ही तरुणाई अनुभवता यावी. आयती घरात चालून आलेली संधी आणि एक चैतन्य, त्याचा आनंद घेता यावा, हा सगळा ह्याच्या मागचा विचार आहे. आणि हे सगळं आपण आपापल्या परीने करत असतो. ॲज पेरेंट्स आय नो की आपण खूप प्रामाणिकपणे अनेक गोष्टी करत असतो. पण काय होतं ना की त्याच्यात हा जो तिसरा असतो ना, ज्याने काही वेळच्या वेळी, मगाशी जो मी रोप लावणारा तिसरा म्हटलं, ज्याने वेळच्या वेळी काही गोष्टी डोळे उघडून बघायच्या असतात, तपासून बघायच्या असतात. आणि मग अरे असं म्हणून स्वतःला टपली पण मारायची असते, चुकलंच की आपलं, लक्षात नाही आलं. हा जो साधेपणा, हा सहजता आणि ही स्पॉन्टॅनिटी जर आपल्या जगण्यात आली रोजच्या, तर त्याचा एक मोठा फायदा असा होतो की मुलांना हे कळतं की आपणही वी आर जस्ट पेरेंट्स. सो दे स्टॉप एक्सपेक्टिंग अस टू बी सुपर ह्युमन्स. मग अनेक वेळेला माझ्या कन्सल्टिंग रूममध्ये आलेल्या मुलांना मला सांगायला लागतं की दे आर जस्ट युअर पेरेंट्स अँड दे आर गिविंग यू द बेस्ट पॉसिबल दॅट दे कॅन. सो बिकॉज दे आर पेरेंट्स, डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी सुपर ह्युमन्स. पण हेच आपल्या वागण्यातनं, आपल्या बोलण्यातनं त्यांना कळलं तर किती सोपं आणि साधं होऊन जाईल, नाही का. त्याच्यासाठी हा सगळा खटाटो. सो डू वी ॲग्री दॅट इफ द गेम्स हॅव चेंज्ड, रूल बुक हॅज टू चेंज. मग हा बदल घडवायचा असेल तर तो कुठल्या दिशेने घडवायचा, काय करायचं नेमकं, त्याच्यासाठी मी काही उदाहरणं सांगते. म्हणजे अनेक ड्रामा असे घडत असतात. एक मुलगी माझ्याकडे आली, ऑफकोर्स पेरेंट्स घेऊन आले होते तिला, अशीच 9वी-10वीतली, आणि नेहमीप्रमाणे पालकांची तक्रारीची यादी. मग पालकांना म्हटलं तुम्ही बाहेर बसा. अँड देन आय स्टार्टेड टॉकिंग टू दिस यंग ॲडल्ट ऑर दिस टीनेजर. आणि मग तिने आईवडिलांविषयी खूप साऱ्या गोष्टी मला सांगितल्या. असंच करतात, तसंच करतात, तसंच करतात, अमुक करतात, तमुक करतात. आणि असं करता करता इतकं ते सांगत गेली. आणि एका पॉईंटला तिला असं वाटलं की आपण आपल्या काउन्सिलरच्या समोर आपल्या आईवडिलांची फारच नालस्ती करतो. प्रॉबेबली आय एम मलायनिंग देम टू मच.
मग ती एक असं क्षणभर तिने पॉज घेतला आणि मला असं म्हणली की ते खूप चांगले आहेत हो, खूप प्रेमळ आहेत, पण ते ढ आहेत. आता हे जे वाक्य होतं ना, हे मला असं वाटतं दॅट दे आर टू नाईस पीपल, दे आर व्हेरी लव्हिंग, दे आर व्हेरी अफेक्शनेट, दे रिअली केअर फॉर मी, बट दे आर डब्बू. मला असं वाटतं की हा जो भाग आहे ना, हा आपण लक्षात घेण्याचा आहे की हे काय आहे बरं, का तिला असं वाटतंय. बहुतेक मुलांची अशी तक्रार असते की मुलं जी आहेत ना, म्हणजे अनेक वेळेला मी तुम्हाला एक साधी गमत सांगते की एका मुलाला मी विचारलं, असंच पुन्हा पालक आणि मुलं यांच्यामध्ये संघर्ष, ताण, म्हणजे बेसिक इश्यू वेगळेच राहिले बरं का. इथे एक मला सांगू दे की अनेक वेळेला काही प्रायमरी प्रॉब्लेम्स असतात बरं का, पण त्याच्यातनं घरामध्ये सेकंडरी प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. म्हणजे उदाहरणार्थ, एक साधं उदाहरण अगदी टीनेजर्स नाही परंतु एक उदाहरण तुम्हाला सांगते की फॉर सम रिझन्स आय डोंट हॅव अ जॉब, ओके, आय एम नॉट एबल टू अर्न मनी. आता हा प्रायमरी प्रॉब्लेम झाला, पण त्याच्यातनं मला डिप्रेशन यायला लागलं, तर दिस बिकम्स अ सेकंडरी प्रॉब्लेम अरायझिंग आउट ऑफ अ प्रायमरी प्रॉब्लेम. दॅट आय एम डिप्रेस्ड बिकॉज आय डोंट हॅव अ जॉब. आता गंमत अशी होते की ती व्यक्ती डिप्रेशनमध्ये जर गेली तर जॉब मिळवण्याचे प्रयत्न करण्यामध्ये ती खूप मागे पडत राहते, कारण त्या डिप्रेशनमुळे तिला ते मोटिवेशनच नसतं. करून तरी काय उपयोग, मिळणार का मला, असे सगळे विचार करत करत ती प्रयत्न करायचंच थांबवते. म्हणजे होतं असं की हा सेकंडरी प्रॉब्लेम जो आहे ना, तो इतका मोठा होतो आणि दॅट वेज सो मच ऑन अस that we fail miserably to address a primary problem of not having a job. टीनेजर्सच्या बाबतही असंच होतं. काहीतरी प्रश्न असतात, काही वेळेला अगदी ते जेन्युइन असतात, दे आर प्रायमरी प्रॉब्लेम्स, बट द सेकंडरी प्रॉब्लेम दॅट गेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ इट वेज सो मच ऑन अवर माइंड्स. त्याच्यामुळे घरातलं वातावरण इतकं ताणाचं होतं आणि तो प्रायमरी प्रॉब्लेम सोडवायचा राहूनच जातो. तसेच अनेक किस्से घडत असतात, माझ्या समोर घडत असतात. अनेक वेळेला मी मुलांच्या ग्रुप्सबरोबर बोलत असते, पेरेंट्सच्या वर्कशॉपमध्ये बोलत असते, त्या प्रत्येक वेळेला अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी समोर येतात. म्हणजे एका मुलाने मला सांगितलं, मी त्याला म्हटलं की तुझी काय अपेक्षा आहे रे, बिहेवियरल एक स्मॉल चेंज सांग विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम युअर पेरेंट्स. तर तो म्हणला, मॅडम एकच छोटी गोष्ट सांगू का. म्हटलं सांग. तर तो म्हणला, मला झोपून उठवताना माझ्या अंगावरचं दोहार काढू नका. आता हे इफ वी गो बियॉन्ड द फेस व्हॅल्यू, द चाइल्ड इज ऑर दॅट टीनेजर इज ट्राईंग टू से अ लॉट. किंवा एकाने मला सांगितलं की आय डोंट लाईक माय पेरेंट्स सीइंग माय मोबाईल. दॅट डझंट मीन दॅट आय हॅव समथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन इट, but it is just about my privacy. आता असे ज्या गोष्टी समोर येतात त्या वेळेला मला असं वाटतंय की दीज आर द एरियाज वेअर वी नीड टू नो लॉट मोर. अजूनही काही किस्से सांगते. एकदा एका सरकारी ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या, एका हायर पोस्टवर काम करणाऱ्या एका व्यक्तीचा मला फोन आला, बाबाचा फोन आला, आणि अतिशय क्रायसिस कॉल होता. आणि दोघंही नवरा बायको आणि त्यांचा मुलगा आले. हे चिरंजीव इयत्ता 9वी. झालं असं होतं की त्या मुलाने वडिलांची कार त्यांच्या नकळत काढली होती. चालवायला गेले महाशय गल्लीतून बऱ्यापैकी अंतर आणि फिरून परत येत होते, त्यावेळेला समोर एका गाडीला जाऊन ते धडकले. आणि मग आई वडील पॅनिक झाले की हे काय, एक तर हात चोरून ती गाडी घेऊन जातोय आणि प्लस जाऊन धडकला. तो धडकला म्हणून ते कळलं तरी की हे सगळं गोंधळ झाला म्हणून. मग आई वडील बाहेर गेल्यावरती मग माझं लक्ष त्या मुलाच्या चेहऱ्याकडे गेलं. आई वडिलांच्या बरोबर बसला होता तेव्हा असा भयंकर चेहरा पाडून सिरियसली बसला होता. तो भयंकर गुन्हा केल्याची जाणीव असल्याचा. आणि ते बाहेर गेल्या गेल्या
ट्रान्सफर सीन झाला आणि त्याचा चेहरा आणि त्याचे डोळे लुकलुक करायला लागले. तर मी त्याला म्हटलं चिरंजीव काय केलं, कसं झालंय? तर म्हटलं अहो चप्पल ओव्हरसाईज होती. झालं असं की ती चोरून किल्ली घ्यायची आणि चोरून बाहेर निघायचं. ह्या गडबडीत वडिलांच्या स्लीपर्स तिथे होत्या ज्या ओव्हरसाईज होत्या, त्या साहेबांनी घातल्या आणि ती समोर गाडी दिसली. त्याच्यानंतर ब्रेक दाबायचं सोडून ती चप्पल सटकल्यामुळे साहेबांचा पाय ॲक्सिलरेटरवर पडला. आता हे मग त्याच्याशी वेगवेगळ्या पद्धतीने मला बोलायला लागलं. एक मी त्याला म्हटलं की म्हणजे तो कसा प्रश्न, हे जर वेळ मिळाला तर मी सांगीन, परंतु हा जो भाग आहे ना, हा आपल्याला लक्षात घेण्याची गरज आहे. पुन्हा व्हॉट एव्हर दॅट इज एक्सप्लिकेबल डझंट मीन दॅट इट इज ॲक्सेप्टेबल. पण हे समजून घेतलं तर मुळातच त्यातनं आपण पॅनिक होत नाही. ते सोडवायचं कसं ह्याच्याकडे आपला हळूहळू मोहरा वळायला लागतो. ह्याच मुलाचा अजून एकदा ह्या आईवडिलांचा फोन आला आणि असंच पुन्हा ताबडतोब भेटावं, अर्जन्सी. आणि कथा अशी होती की त्या मुलाने आईच्या पर्समधनं काही पैसे चोरले होते. पुन्हा तेच एन्काउंटर आमचं. म्हटलं चिरंजीव काय परत? तर म्हटलं मित्राचा वाढदिवस होता आणि कॉन्ट्रीब्युशन द्यायचं होतं मला. म्हटलं पण मग त्याच्यात आईला न सांगण्यासारखं काय होतं? ती काय नाही म्हणणार होती का? न सांगण्यासारखं काय होतं? तर म्हटलं काय आहे, आम्ही मित्र सगळे जमतो, कॉन्ट्रीब्युशन काढतो, त्याच्यातनं आम्ही केक आणतो आणि कोक आणतो विकत. केक आणला की तो कापतो आणि फासतो आणि कोकची बाटली ना आम्ही अशी हलवतो आणि त्याचा स्प्रे करतो फेस करून. हे माझ्या आईवडिलांना पटत नाही, त्यांना हे मान्य नाही, त्यामुळे याच्यासाठी ते मला पैसे देत नाहीत. पण मला आय डोंट वॉन्ट टू बी ऑड वन आउट. सगळे मित्र कॉन्ट्रीब्युशन आणतात, त्यांच्या आईवडिलांना काही प्रॉब्लेम नसतो, मग मी घेतले आईच्या पर्समधनं. आता वरकरणी दिसायला हे लेबल काय तर चोरी. कारण काय? मुलाची गरज पिअर ॲक्सेप्टन्सची आणि आईवडिलांचा विरोध व्हॅल्यूसाठी. दोन्ही आपापल्या परीने बरोबर. मग हे सांधायचं कसं? हे सांगताना आपण त्याला चोरी हे लेबल लावणार नाही केव्हा, जेव्हा आपल्याला माहिती आहे की त्याची पिअर ॲक्सेप्टन्सची नीड ही इतकी स्ट्रॉंग काय आहे या वयात. देर इज अ रिझन बिहाइंड इट. There is an evolutionary reason behind it. There is neuroscientific reason behind it. Why? The need for peer acceptance at its peak in teenage. कारण तिथेच मग व्यसनासारखे, सिगरेटसारखे प्रश्न सुरू होतात. अनेक वेळेला अनेक प्रोग्रेसिव्ह पालक माझ्यासमोर असं म्हणतात की मी माझ्या मुलाला सांगितलंय की तुझा पहिला दारूचा घोट आणि पहिली सिगरेट ही माझ्याबरोबर. आणि हे पालक बाहेर निघून गेले की मुलं फक्त हसतात. आपल्यालाही सगळ्यांना माहिती आहे की याच्यामध्ये पालकांचं अझम्पशन असं आहे की या मुलाने यातलं काही अजूनपर्यंत केलेलं नाही. आणि दुसरं, मुळात ह्या गोष्टी पहिल्यांदा करताना जर करायच्या झाल्या तर त्या काही वडिलांबरोबर करण्याच्या गोष्टी का? पण पालकांना असं वाटतं की आपण केवढे प्रोग्रेसिव्ह आहोत. आणि मुलं खरं सांगायचं तर मनातल्या मनात ह्या सगळ्याला हसत असतात. आणि मग जे मी मगाशी म्हटलं ना की ते खूप चांगले आहेत हो, पण ढ आहेत. ते अशा अनेक ठिकाणाहून लक्षात येतं. आणि मग मुलांची अनेक अशी स्टेटमेंट आहेत दॅट दे बिलॉंग टू अ डिफरंट एज ऑल टुगेदर. दे बिलॉंग टू अ डिफरंट टाईम फ्रेम. दे डोंट अंडरस्टँड अस. दे डोंट वॉन्ट टू. म्हणजे अशीही काही वक्तव्य मी सांगते मुलांची. पण हे सांगायचं, हे शेअर करण्याचा उद्देश असा की ही काय अशी जगावेगळी उदाहरणं नाही आहेत, आपल्या आजूबाजूला दिसून येणारी आहे. आणि हे सगळे प्रश्न समजून घ्यायचे असतील आणि ह्याच्यापेक्षाही अनेक काही गंभीर सुद्धा असतात मुद्दे बरं का. एक मुलगी आली होती माझ्याकडे आणि तिला बॉडी इमेज प्रॉब्लेम होता, ती फॅटसो होती, त्यामुळे वर्गातल्या मुलामुलींकडनं बुली केलं जात होतं.
बाकीच्या सगळ्या मुलांना गर्लफ्रेंड्स होत्या, मुलींना बॉयफ्रेंड्स होते, हिला मात्र फारसं कोणी नव्हतं बिकॉज शी वॉज फॅट. सो त्या ह्याच्यामध्ये तिला स्वतःविषयी खूपच इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता. आणि त्या बुलिंगमुळे आणि ह्या सगळ्यामुळे ती इतकी नर्वस होत चालली. पण आईवडिलांशी तिचं कम्युनिकेशन होतं, उत्तम संवाद होते दोघांमध्ये. पण तिला नंतर नंतर सुइसायडल वाटायला लागलं. आणि हे जेव्हा तिने आईवडिलांना सांगितलं तर ती म्हणली, ते दोघंही म्हणले, हा इट्स नॉर्मल टू फील सो. प्रत्येकाला केव्हा ना केव्हा तरी सुइसायडल वाटतंच. एका बाजूने हे वाक्य खोटं आहे का? तर नाही आहे. पण ह्यातनं ते मूल जे सांगू इच्छित आहे ते किती ट्रिव्हियलाइज झालं, याची गरज होती का? तर गरज नाहीये. पण हे होतं बिकॉज आपल्याकडे काही इन्साइट्स नाही आहेत, आपल्याला अनेक गोष्टी माहीत नाही आहेत. सो ॲज पेरेंट्स वी हॅपन टू डू रॉंग थिंग्स विथ राईट इंटेंट. आणि हे सगळं समजून घ्यायचं असेल मग त्याच्यात सेक्शुअलिटीला धरून असलेले इश्यूज आहेत, ॲडिक्शन आहे, सेक्शुअल ओरिएंटेशन सारख्या गोष्टी आहेत. हे सगळं समजून घ्यायला ह्याच्यासाठी आपल्याकडे पालक म्हणून उत्तरं असतील असं नाहीये. इट कॅन बी अ जर्नी टुगेदर टू फाइंड आउट. बट आर वी पार्टनर्स इन दिस प्रोसेस? मग करिअरच्या चॉईसेस बाबत सुद्धा पालकांचं एक म्हणणं असतं, पेरेंट्सचं एक म्हणणं असतं, त्या मुलाचं एक म्हणणं असतं आणि मग त्याच्यामध्ये फरक असतो आणि दोघांनाही आपापल्या परीने ते योग्यच आहे असं वाटत असतं. करिअरच्या बाबत हे प्रश्न खूप गंभीर्याने येतात. तर मग मुद्दा असा आहे की हे सगळे प्रश्न जर जाणून घ्यायचे असतील तर त्याच्यात एक बेसिक गोष्ट घडायला पाहिजे ना. या सगळ्यासाठी मध्ये आपल्याला बांधणारा किंवा जोडणारा ब्रिज एकच आहे, तो म्हणजे कम्युनिकेशन. आणि म्हणून कम्युनिकेशन हा टीनेजर्स बरोबर जगताना, त्यांच्याबरोबर वाढताना, त्यांची काळजी घेताना, त्यांच्या भविष्याचा विचार करताना या सगळ्या वेळेला एक महत्त्वाचा पूल ठरतो. तरच मग पुढे मागे जाऊन या सगळ्या विषयांविषयी जे कॉम्प्लेक्स आहेत पण ते त्यांच्या आयुष्याचा भाग आहे तर ते जाणून घेणं होऊ शकतं. मग त्याच्यात डायलॉग होऊ शकतो. आम्हाला जमतंय, आम्हाला जमत नाही आहे, अशा प्रकारची सुद्धा त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी होऊ शकतात. अँड ॲज आय सेड, इट कॅन बी अ जर्नी टुगेदर, जिथे पार्टनर आहोत. काही गोष्टी जमत आहेत, काही गोष्टी नाही. आपल्याला आपल्याही इनॲडिक्वसीज कळत आहेत, आपलीही लिमिटेशन्स कळत आहेत. आणि मग मुलाला त्यातनंच बेस्ट काय ते उचलून पुढे जायचं आहे. बिकॉज द वर्ल्ड दॅट द चाइल्ड हॅज टू फेस इज टू कॉम्प्लेक्स अँड टू चॅलेंजिंग, ज्याची कल्पना पण नाही आपल्याला. आणि म्हणून आजचा जो विषय होता की हे सगळं समजून घ्यायचं असेल, ह्या सगळ्यातनं एक त्या तारुण्याची मजाही घ्यायची असेल आणि पालक म्हणून ग्रो व्हायचं असेल तर एक कौशल्य जे अतोनात इसेन्शियल प्री रिक्विजिट ऑफ एव्हरीथिंग इज कम्युनिकेशन. आणि ज्या वेळेला आपण त्याला स्किल म्हणतो ना तेव्हाच देर इज समथिंग दॅट कॅन बी लर्न्ड. मग ह्याच्यात वेगळं आहे बिकॉज दॅट इज व्हेरी डायनॅमिक. आणि म्हणून मग ते न्यूरोसायन्स सुद्धा जाणून घेणं गरजेचं आहे सो दॅट आपले इमिजिएट एक्सपिरियन्सेस वी कॅन पुट देम इन टू कॉन्टेक्स्ट. हे तेव्हाच जमू शकतं ज्या वेळेला आपल्याला व्हाय इट हॅपन्स द वे इट हॅपन्स. मग ह्या मुलांबरोबर एम्पथाइज करता येतं. वी आर एबल टू एम्पथाइज विथ देम मोर. सी, एम्पथी डझंट मीन अग्रीमेंट. एम्पथी इज बीइंग एबल टू लुक ॲट देअर वर्ल्ड थ्रू देअर विंडो, थ्रू देअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू, ॲज इफ इट इज अवर वर्ल्ड विदाउट फॉरगेटिंग ॲज इफ इन इट. आणि मग त्यात काय एवढा कशाला जीव काढतोय, काय ठेवलंय त्या गेम्समध्ये. मग एकदा तर एका मुलाने सांगितलं, आय नो माय पेरेंट्स आर इक्वली ॲडिक्टेड टू सोशल मीडिया अँड टेक्नॉलॉजी ॲज आय एम. त्यामुळे हे ॲडिक्शन आहे का ओव्हरयूज आहे हे सुद्धा प्रश्न आपल्याला समजून घ्यायचे असतील तर मला असं वाटतं की कम्युनिकेशन हा त्याच्यातला मोठा पूल आहे, मोठा ब्रिज आहे की ज्या देवाणघेवाणीशिवाय हे सगळे प्रश्न बोलणं, त्यावर गप्पा मारणं
हे होऊच शकत नाही. त्यामुळे आम्ही we at Siklo have come up with a course about communication with teenagers. आता ह्याच्यामध्ये मी म्हटलं तसं की ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, ह्या खूप एक्सप्लोअर करायच्या आहेत, अनेक गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत. पण त्या बघण्यासाठी पहिलं एक छोटंसं स्किल आपल्याकडे असलं तर बेसिकली डायलॉग व्हायला लागतो. आणि ही कम्युनिकेशन बहुतेक वेळेला 3 गोष्टींच्या भोवती, 3 किंवा 4 म्हणेन मी, they rotate or revolve around these 3 issues. One is freedom and independence. कारण टीनेज हे एक्सटेन्शन ऑफ चाइल्डहुड नाही आहे, हे प्री ॲडल्टहुड आहे. त्यामुळे नीड फॉर इंडिपेंडन्स अँड नीड फॉर फ्रीडम ही त्यांची स्ट्रॉंग असणारच आहे. किंबहुना हँडलिंग देअर फ्रीडम, इक्विपिंग देम टू हँडल देअर फ्रीडम अलॉंग विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ॲडल्टहुड, हेच तर महत्त्वाचा आउटकम आपल्याला अपेक्षित आहे. सेकंड थिंग, the communication with the teenagers in most of the families revolve around self-regulation, self-discipline, time management, and also link between choice and consequence. कारण होतं असं की लहान वयामध्ये ना we try and protect our children. ते मूल लहान असताना आपल्या पेरेंटिंगचा एक मोठा जो हिस्सा असतो तो प्रोटेक्टिंग अवर चिल्ड्रन. पण टीनेज जसं यायला लागतं किंवा ॲडोलसन्स जसा यायला लागतो तसं मात्र ह्या मुलांचा ड्राईव्ह आहे टू एक्सप्लोअर द वर्ल्ड. आणि आपण जर तसेच कंट्रोलिंग पेरेंट राहिलो आणि ते मुलाचा चॉईस आणि त्याचा कॉन्सिक्वेन्स याच्यामध्ये उभं राहायला लागलो तर त्यांच्या ब्रेनमध्ये चॉईस आणि कॉन्सिक्वेन्स याच्याविषयीचे कुठलेही न्यूरल पाथवेज फॉर्मच होणार नाहीत, आणि जे त्यांना आयुष्यभर गरजेचे आहेत. मग इथे आपली पोझिशन आपल्याला बदलायला लागते. वी हॅव टू रिलोकेट आवरसेल्व्स अँड बिकम द सेफ्टी नेट फॉर द चाइल्ड अँड अलाव आवर टीनेजर टू मेक मिस्टेक्स अँड लर्न आउट ऑफ दोज मिस्टेक्स. कारण आपण ना मिस्टेक्सकडे अपॉर्च्युनिटी टू लर्न असं म्हणून बघतच नाही फारसं. We try our children to prevent them from making mistake. No. फक्त कुठल्या चुका करू द्यायच्या ह्याच्यासाठी आपल्याला हे पण लक्षात घ्यायला लागतं की हाऊ टू डिफरेन्शिएट बिटवीन मॅटर्स ऑफ प्रेफरन्स अँड थिंग्स दॅट रिअली मॅटर. मग मॅटर्स ऑफ प्रेफरन्स आहेत ना तिथे करू देत ना त्यांना एक्सपेरिमेंट. मग ते त्यांच्या दिसण्याविषयी असेल, त्यांच्या कपडे घालण्याविषयी असेल, अनेक गोष्टी आहेत. मग थिंग्स दॅट रिअली मॅटरमध्ये काय आहे? एक सेफ्टी ऑब्व्हियसली, आणि असे काही विषय. पण हे डिफरन्शिएट करता येणं हा त्याच्यातला खूप मोठा भाग आहे वेन इट कम्स टू चॉईसेस अँड कॉन्सिक्वेन्सेस, being able to understand the link between it, and also how do we really help them to develop this ability to understand and make their choices in a more responsible manner. हे उदाहरणार्थ ॲडिक्शनमध्ये मी नेहमी आजूबाजू म्हणजे ज्यावेळेला यूथ ग्रुप बरोबर बोलते त्यावेळेला त्यांना, किंवा डी ॲडिक्शन सेंटरमध्ये सुद्धा ज्यावेळेला मी कन्सल्टंट म्हणून काम करत होते त्यावेळेला मी कायम सांगायचे की ॲडिक्शनमध्ये व्हॉट यू फील ॲज अन ॲक्ट ऑफ फ्रीडम इज ॲक्च्युअली लुझिंग अ फ्रीडम ॲट एव्हरी स्टेप. समटाईम्स टू सम मॉलिक्यूल or sometimes to the screen, but you lose your freedom for sure when you become addict. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या त्यांच्याशी बोलता आल्या पाहिजेत, संवाद करता आल्या पाहिजेत. यासाठी हा कम्युनिकेशन विथ टीनेजर्स हा कोर्स आम्ही siklo.com याच्यावरती आणलेला आहे. हे कोर्सेस 3ही भाषांमध्ये, म्हणजे आज मी इंग्लिश, मराठी, हिंदी अशी थोडीशी कसरत केली कारण ग्रुपचं प्रोफाईल, व्ह्युअर्सचं प्रोफाईल माहीत नव्हतं. परंतु ज्याला त्याला आपल्या भाषेनुसार वॉट एव्हर कम्फर्ट लेवल दॅट यू हॅव विथ एनी ऑफ दीज लँग्वेजेस. सो वी हॅव दिस कोर्स अवेलेबल इन ऑल द 3 लँग्वेजेस, English, Marathi and Hindi. And it's just 1 hour course which can give you lot of insights so that a dialogue would begin.
And then we can explore this wonderful and dramatic area of adolescents and teenagers. And let us grow together. So remember, don't correct before you connect. Thank you so much. There is a question that I am reading right now, that please give us some inputs or share something, because I think the person who has asked this question happens to be a teacher, and they spend more time with the kids, with the teenagers in the school. See, again, whether you are a teacher or a parent, one needs to understand that there is tremendous need to change. Change what? Change our approach, change our attitude. And that is possible only when you know certain scientific truths. I talked to you about addiction. ॲडिक्शन हा इतके वर्ष ना, संस्कार, आईवडिलांनी हेच केलं का, असंच केलं तर तुझं पुढे कसं होईल, मग शिक्षा करणे, मग कंट्रोल करणे, मग पोलिसिंग करणे, अमुक करणे, वेगवेगळ्या ठिकाणी कोर्ट भरवून त्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करणे, अशा अनेक ज्या गोष्टी येथे घडत राहतात. पण ॲडिक्शन म्हणजे काय, ते तसं का होतं, ते डेव्हलप होतं म्हणजे काय, फक्त ओव्हरयूज म्हणजे ॲडिक्शन का, त्याचे अर्ली वॉर्निंग साईन्स काय आहे, हेच मेंटल हेल्थबद्दल सुद्धा होतं. की मेंटल हेल्थ आपल्याला सध्या खूप त्याविषयी बोललं जात आहे, आणि खरं तर खूप आधीपासून बोललं जायला हवं होतं, परंतु पॅन्डेमिकने मात्र मेंटल हेल्थ हा इश्यू खूप सरफेसला आणला आहे. तर मेंटल हेल्थबद्दलचं एक सत्य असं आहे की बहुतेक वेळेला एनी मेंटल डिसऑर्डर, द ऑनसेट, एज ऑफ ऑनसेट इज टीनेज. आणि मेंटल इलनेसबद्दल एक गोष्ट नेहमी सांगितली जाते की अर्ली डिटेक्शन अँड अर्ली इंटरव्हेन्शन अँड रिलॅप्स प्रिव्हेन्शन आर द की एरियाज. पण अर्ली डिटेक्शन व्हायचं असेल तर हा डायलॉग असेल, याचे रेड फ्लॅग्स आपल्याला माहिती असतील तरच आपल्याला कळू शकतं की इथे काहीतरी गडबड आहे आणि इथे का प्रोफेशनल इंटरव्हेन्शनची गरज आहे. टीचर्स म्हणून आपल्याला अजून एक गोष्ट लागते, ती म्हणजे डिसिप्लिन. त्याच्याही विषयी अनेक गोष्टी आहेत. पुन्हा ह्या 30-40 मिनिटाच्या वेबिनारमध्ये हे प्रश्न सगळे सोडवणं शक्य नाही, परंतु डिसिप्लिन, पॉझिटिव्ह डिसिप्लिन कसा आणायचा, ह्याच्यासाठी ते रिलेशनशिप डेमोक्रेटिक कसं असावं. सी, डेमोक्रेसी ही आपण पॉलिटिकल आयडिओलॉजी म्हणून स्वीकारली आहे, पण डेमोक्रेसी ॲज अ वे ऑफ लाईफ हे मात्र आपल्याला अजूनही त्याचा पुरेसा पत्ता लागलेला नाही. पण इट इज पॉसिबल. अँड हाऊ टू एस्टॅब्लिश दॅट डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप. त्यामुळे टीचर्सच्याही बाबतीत मी हेच म्हणेन की डोंट करेक्ट बिफोर यू कनेक्ट. अंडरस्टँड द व्हाय ऑफ इट, understand the scientific technique, scientific reason behind it, why it's happening the way it's happening. That will give you that sense of empowerment. Then there are various tools. उदाहरणार्थ, मुलांशी बोलताना एक लक्षात आपल्याला जर असेल, टीचर म्हणून पुन्हा मी विशेष सांगते की आपण त्यांना लेक्चर देत राहिलो ना तर त्यांचे कान बंद होतात. पण मुलांचं अंडरस्टँडिंग हे जिस्ट बेस्ड जास्ती असतं. म्हणजे अगदी मी सहज आता आठवलं म्हणून तुम्हाला सांगते की सेक्शुअलिटीविषयी ह्या मुलांबरोबर वर्कशॉप्स घेताना म्हणजे काय, अमुक काय, आणि रिस्क काय, हे काय, ते काय, असं सगळं खूप सांगत बसलो ना तर ही माहिती बहुतेक वेळेला त्यांना असते, नाही असं नाही. पण मग जिस्ट बेस्ड अंडरस्टँडिंग काय असतं, तर बेटर बी सेफ दॅन सॉरी. आता हे जर आपण लक्षात घेतलं की कम्युनिकेशनमध्ये टीचर्स किंवा पेरेंट्स यांनी 3 गोष्टी लक्षात घ्यायला पाहिजेत की कम्युनिकेशन विथ टीनेजर्स हॅज टू बी प्रिसाइज, इट हॅज टू बी रॅशनल, अँड इट हॅज टू बी टाइमली. एका मुलाने मला सांगितलं की बिकॉज आय से सो इज अनॲक्सेप्टेबल आर्ग्युमेंट.
त्यामुळे हे भान आपण शिक्षक म्हणून ठेवूया. मग ते रॅशनल व्हायचं असेल तर आधी आपण रॅशनल थिंकिंग करणारे आहोत का हेही बघायला लागतं. आणि पुन्हा म्हटलं तसं की ह्या जर ग्रोथच्या अपॉर्च्युनिटी वाटल्या ना तरच हे फरक पडतात. आणि मग ती मजा येते. ती जमलं नाही तरी अरेच्या जमलंच नाही बरं का इतकं सहज म्हणता येतं स्वतःला. सो टीचर असा किंवा पेरेंट असा नंबर 1 द नीड फॉर चेंज इज ट्रिमेंडस. It was like almost unprecedented need to change. B, one is knowing more about it, gathering scientific information about it, finding out your own tools creatively, because you have your own style, your own ways of connecting and communicating with people. तिथून बाहेरून काही मॅगे 2 मिनिट सारखं येणार नाही. आणि ही क्रिएटिव्हिटी आय थिंक प्रत्येक शिक्षकाकडे पण असते आणि प्रत्येक पालकाकडे पण असते. तर त्या क्रिएटिव्हली व्हॉट वर्क्स फॉर अस अँड सम ट्रूथ इज सम थिंग्स वर्क समटाइम्स टू समवॉट एक्सटेंट. त्यामुळे अनेक गोष्टी मी म्हटलं तसं की बोलण्यासारख्या आहेत आणि म्हणूनच त्याची सुरुवात म्हणून या कोर्सला आम्ही सुरुवात केली आहे. इथून पुढे खूप शिकायचं आहे, खूप प्रवास एकत्र करायचा आहे, पण सुरुवात या छोट्याशा कोर्सपासून. सो अगेन फ्रॉम मी वन what I can say, one liner that I would try to tell you is don't correct before you connect.